నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఢిల్లీలో రైజినా డైలాగ్ 2026 సదస్సులో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు. మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రెస్ మీట్ హాల్లో అంశాలపై వివరణ. ఢిల్లీలో రైజినా డైలాగ్ 2026 సదస్సులో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. That is the biggest contribution from Indian community, especially on technology side. We also have seen in recent years that state governments are also now investing heavily into rethinking the education and skilling and knowledge spaces that we need to create. And since you're building a whole new city, maybe my question would be that, are you investing for education for the future? No, this is a very important issue. Earlier, some limited Indians are having talent. To have career, we need to go to different countries, especially for Silicon Valley and other places, in America, everywhere. Now, Indians are very strong in talent. Future, reverse way it is going to happen. Wherever there is a talent, opportunities will come to that place. Distance is not the constraint today. Anywhere you can start a global company. And in knowledge economy, by using technology, I can service anywhere in the world. If necessary, I can go to that country for physically. Both are available. That is how things are happening. This is where I am going in a big way. Skill development and technology. In Andhra Pradesh, if you see, one is Google is coming. In one city, Visakhapatnam, 5 gigawatt capacity data centers are coming. And also AI is coming. Now to supply all these things, we need green energy. We are very strong in green energy. India is having a big advantage of energy transformation. Only India is the country, single grid. I can produce power anywhere in the country. I can use anywhere in the country. Even America didn't have that advantage. In future, our government, central government is thinking. One is green energy corridor, that is transmission lines. One is other use, that is thermal, hybrid, all energy, separate this one. Green energy is going to produce green hydrogen and ammonia. India is going to export energy in the near future. In Andhra Pradesh, already one plant has come, biggest plant, Green Co. They are preparing green ammonia. Already they are having agreement with Germany. They are going to supply. So that is the future India is leading now. And you are investing in young people who are going to be leading that future. Totally in transformation is happening. One example I am giving you. Recently we wanted to go for to AI. Next level is quantum AI, algorithms how to write. I gave a call. Immediately they have registered nearly 60,000 people within 2 days. And also Chennai IIT has started one online courses on AI. Around 2,08,000 people joined. Among 2,08,000, 1,04,000 are from Andhra Pradesh. That is 50% of students are from Andhra Pradesh. Even if you see now today, anywhere in the world, overseas students are from Andhra. That is where I am building. వైసీపీ లీడర్ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఆయన వేసుకున్న సిట్టో కంప్లైంట్ తో తను వేసుకున్న దాంతో పూర్తి చేసి 6 నెలల్లోనే ఈ నెయ్యి ధర ఏ వెయ్యికో ఇప్పటికే పోయేదేమో తెలియదు కానీ షాక్ తిన్న మా పార్టీ నాయకులు అప్పటి చైర్మన్ వైవి సుబ్బారెడ్డి గారు తన నిజాయితీ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ప్లస్ ఆవేదనతో బాధతో, ఎందుకంటే ఆయన పరమ భక్తుడు కాబట్టి
సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళడం, ఆ తర్వాత సుప్రీంకోర్టు తన పరిధిలోకి తీసుకుని సిబిఐ దీనికి వేసి సిట్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో అధికారులను వాళ్ళను పెట్టేసి ఒక సిట్ ఫామ్ చేయడము, ఇది జరిగిన తర్వాత ఆ తర్వాత జరుగుతూ వచ్చిన క్రమంలో ఈ మధ్య కూడా మళ్ళీ దానికంటే ఇంకా అన్యాయమైన ఆరోపణ, అది ఒక చండాలమైంది అనుకుంటే ఇది అసలు ఎట్లా అవుతుంది, ఇది అసాధ్యం కదా అనుకునే రకంగా బాత్రూమ్ కెమికల్స్ కూడా కలిపారని చెప్పేసి ఈ మధ్య కూడా మళ్ళీ అన్నాడు. ఇంకోసారి ఇంకో డబుల్ షాక్ ఇచ్చాడు. అది కూడా ఏం బాధేస్తుంది. అలాంటి గీ తీసుకొచ్చారు, మామూలు కెమికల్స్ తో తయారు చేశారు. పేపర్లో వస్తే నాకే ఆశ్చర్యం వస్తా ఉంది. ఎలాంటి కెమికల్స్ అంటే మన బాత్రూముల్లో వేసి క్లీన్ చేసే కెమికల్ ని గీలో వేసి దాన్ని మళ్లీ లడ్డు చేసి మనం తినే పరిస్థితికి వచ్చామని వస్తున్నాయి. శ్రీశైలంలో కూడా సో శ్రీశైలం కూడా చెప్పాడు ఆయన. దానికి కూడా ఇప్పుడు దేశం అంతా కూడా వాళ్ళు రాస్తున్నారు ఈ సప్లై ఉంది అంటే. నేను దీన్ని ఎందుకు చూపించానంటే ఇది అందరికీ తలకాయలో రికార్డ్ అయినా మళ్ళీ ఎందుకు చూపిస్తున్నానంటే ఇది మామూలు మనుషుల నుంచి కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయనివి. ఒక ముఖ్యమంత్రి, 4వ ముఖ్యమంత్రి, సీనియర్ మోస్ట్ లీడర్, నిజంగా కూడా సీనియర్ మోస్ట్ లీడర్ ఇప్పుడున్న వాళ్ళలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఆయన అనాలోచితంగా అనేది కాదు, లేదా ఒక క్యాల్కులేషన్ లేకుండానో ఆవేశంగా కూడా కాదు, ఏదో ఎవరైనా మాట్లాడుకుంటే వచ్చింది. కాన్షియస్ గా, కోల్డ్ బ్లడెడ్ గా, డెలిబరేట్ గా ముందు ఫస్ట్ ఆ కామెంట్ September 18, 2024 చేశాడు. అక్కడ చేసిన దగ్గర నుంచి నేను టైం లైన్ చూసుకుంటూ వచ్చాను. నేను చూస్తే మీరు గమనిస్తే September 18 ఈయన అంటాడు, October 30 బోర్డు ఫామ్ అయింది, November 6 ఇప్పుడు కళంకితమైన ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న బిఆర్ నాయుడు ఆయన చైర్మన్ అయ్యాడు. ఈ మధ్య ఈయన అన్న దగ్గర నుంచి రేట్లు ఎట్లా పెరుగుతూ పోయాయో ఒక్కసారి మీరు గమనిస్తే, ముందు రేట్లు ఒకసారి చూద్దాం. రైట్ ఫ్రమ్ 2014 ఇప్పుడు సిట్టు ఈ వీళ్ళు వేసిన సిట్టు వీళ్లకు టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ లో ఇచ్చింది లేదా ఇచ్చినారో ఇవ్వరో తెలియదు కానీ వాళ్ళ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంతా 1924 అనేదాన్ని ఒకటి తీసుకొచ్చారు. కానీ 1924 ప్రభుత్వాలలో పొలిటికల్ పార్టీ మారిండొచ్చు. అలాగే టీటీడీకి సంబంధించినంత వరకు ఓ స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన ట్రస్ట్ బోర్డుతో నడుస్తున్న ధార్మిక సంస్థగా అంతకుముందు తరువాత ఉన్న సిస్టమ్స్ కంటిన్యూ అవుతున్న నేపథ్యంలో 14 నుంచి, ఎందుకంటే అప్పుడు టీడీపీ కూడా ఉంది కాబట్టి ఆయన కాన్షియస్ గా ఎక్కడికి తేవాలంటే మనం 14 నుంచి కూడా చూస్తే రేట్లు ఎట్టుకున్నాయి. ఒకసారి చూస్తే 14 నుంచి ఇది ఎప్పటి వరకు 19 వరకు మొత్తం ఇప్పటి వరకు వచ్చిన రేట్లు ఇవి. మీరు పైనుంచి చూస్తే దెర్ ఇస్ ఎ ప్యాటర్న్. అది 290 ఉంది, 350 ఉంది, రకరకాల మారుతూ వచ్చింటాయి. ఆ రేటుకే వచ్చినాయి. అది వాళ్ళ హయాంలో అయినా, వైఎస్ఆర్సీపీ హయాంలో అయినా, టీడీపీ హయాంలో అయినా, వైఎస్ఆర్సీపీ హయాంలో అయినా, చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో అయినా, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాంలో అయినా అవే ఉన్నాయి. మీరు గమనిస్తే వీటన్నిటిలో ఎక్కడ చేంజ్ వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ ఈయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చాక ఫస్ట్ది మీరు చూస్తే అది మన నెక్స్ట్ దాంట్లో వస్తుంది. వీళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చినాక సెప్టెంబర్తో మొదలు పెడితే 25 అక్టోబర్ వచ్చేసరికి 104% రేట్ పెరిగింది. 35%, 41%, 475, తర్వాత 495, నేరుగా 513, 600, 716. సరే తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం ఇదవుతూ వచ్చిన ట్రెండ్ కనపడుతుంది. ఇది ఒక ప్యాటర్న్. తర్వాత మీరు నెక్స్ట్ మేము దిగిపోయే సేపు మా ప్రభుత్వం పూర్తయినప్పటికీ 351 రూపాయలతో కేజీ తీసుకుంటుంటే ఇంకా అక్కడి నుంచి మీరు గమనిస్తే ఇదే కదా దీంట్లో మీకు ట్రెండ్స్ కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ 475తో మొదలు పెడతారు, మళ్ళీ 495 అదే కేఎంఎఫ్, మళ్ళీ అంటే నా దగ్గర మొత్తం ఉన్న 513 అదే కేఎంఎఫ్, 31 జనవరి వచ్చేసరికి
తర్వాత అడిషనల్ క్వాంటిటీ పాత రేటుతో ఆల్ఫా కేఎంఎఫ్ 475, జనవరి 25 545, మే 25 600, అక్టోబర్ 25 సంఘం ఎంట్రీ 599, వాళ్ళకే అడిషనల్ 599, అక్టోబర్ 25 716.92 వీళ్ళు కర్ణాటక మిల్క్ ఫెడరేషన్, డిసెంబర్ 25 649 మదర్ డైరీ, డిసెంబర్ 25 ఇందాపూర్ 10 లక్షల కేజీలు 658. మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. దానికి కారణం మా చెల్లెలు శ్రీమతి బొబ్బా నవతారెడ్డి గారు, మాజీ కార్పొరేటర్ గారు, అట్లాగే వేదిక పైన ఉన్న సోదరి సింధు గారు, అట్లాగే సాయిబాబా గారు, రంగన్న గారు, మమత గారు, రోజా గారు, ఇంకా ఆదర్శ్ గారు, రవి యాదవ్ గారు, మా నరేందర్ గారు, పాండురంగారెడ్డి గారు, అంజన్న గారు, పేరు పేరున అందరితో పాటు ఈరోజు వేదిక మీద అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మరి పురస్కారాలు పొందిన 40 మంది మహిళా శిరోమణులకు పేరున వివిధ రంగాల్లో, ఎందుకంటే వారందరూ కొంతమంది డాక్టర్స్ ఉన్నారు, సోషల్ వర్కర్స్ ఉన్నారు, ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు, జర్నలిస్టులు ఉన్నారు, శానిటేషన్ వర్కర్స్ ఉన్నారు, పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నారు. వారందరినీ కూడా మరి చాలా జాగ్రత్తగా ఎంపిక చేసి మరి ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా వారికి పురస్కారాలు అందజేసిన నవతారెడ్డి గారికి, బీఆర్ఎస్ శేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గ నాయకత్వానికి హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు. ఈరోజు నిజానికి రాజకీయాలు మాట్లాడడానికి వేదిక కాదు, కానీ ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, ప్రపంచం ఇంకా కూడా భారతదేశమే కాదు ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా పురుషాధిక్యత అనేది అడుగడుగున ఈ రోజు కూడా ఉంది. రాజకీయాలు కూడా దానికి అతీతమేమీ కాదు. చాలా చాలా సందర్భాల్లో మరి మామూలుగా పురుషులతో ఇతర పురుషులే కొట్లాడలేని పరిస్థితి పోటీ ప్రపంచంలో. అందులో మహిళలు తట్టుకొని నిలదొక్కుని మరి వారి రంగాల్లో రాణించాలి అంటే వారు ఇంకా ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సిన అవసరం, ఇంకా ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. ఇది వాస్తవం. ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా ఒక పురుషుడు విజయం సాధిస్తే ఒక 100% ఎఫర్ట్ పెడితే మరి ఒక మహిళ అదే రంగంలో రాణించాలి అంటే బహుశా 200% వారు ఎఫర్ట్ పెట్టక తప్పని పరిస్థితి, ప్రయత్నం చేయక తప్పని పరిస్థితి ఈరోజు సమాజంలో ఉంది. కానీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కొన్ని ప్రయత్నాలు చేసుకున్నాం, దాన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం కొంత చేశాం. మహిళలకి ప్రత్యేకంగా 3 పారిశ్రామిక పార్కులు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. కొంతమందిని పారిశ్రామికవేత్తలుగా తయారు చేయాలనే ప్రయత్నం చేశాం. దాంతోపాటు అక్క చెప్పినట్టు వి హబ్ అనే ఒక ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నాం. తద్వారా యంగ్స్టర్స్ ఎవరైతే కాలేజీలో ఉంటారో వారు కూడా జాగ్రత్తగా పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఇంకా పెద్దవారుగా ఎదగాలనే ప్రయత్నం చేసినాం. దాంతోపాటు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు సునీత గారు, సబిత గారు చాలా విషయాలు చెప్పారు, నేను వాటి జోలికి పోను. కానీ ఒకటి మాత్రం పక్కా, ఇవాళ ముఖ్యంగా పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయిలకి, నాకు కూడా 17 ఏళ్ల కూతురు ఉంది కాబట్టి పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయిలకి, పెళ్లి కావాల్సిన అమ్మాయిలకి, యువతకి, యువతులకి ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఒకటే, మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలదొక్కుకోండి. ఆర్థికంగా మీరు ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటే, ఫైనాన్షియల్ గా ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటే తప్పకుండా సమాజంలో గుర్తింపు, గౌరవం అన్ని కూడా ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి. ఎంతసేపు మనం ఇంకెవరి మీద డిపెండెంట్ ఉండే పరిస్థితి ఉంటే, వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడే పరిస్థితి ఉంటే మరి దానివల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు మీరు అడగొచ్చు, మీ ఇంట్లో అమ్మని అడగొచ్చు లేదా పెద్దవాళ్ళని అడగొచ్చు, చెప్తారు. కానీ ఆర్థికంగా తమ కాళ్ల మీద తాము నిలబడే తర్వాతనే, ఒక ఉద్యోగం సంపాదించిన తర్వాత గాని, ఒక పరిశ్రమ పెట్టినాక గాని, లేదా మీ అంతటా మీరుగా మీ కుటుంబానికి చేదోడు వాదోడుగా నిలిచే పరిస్థితి వచ్చేదాకా తొందరపడి పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవద్దనేది నా మాట. ఎందుకంటే నా సూచన కూడా, ఎందుకంటే వాస్తవానికి ఎన్ని చెప్పినా తొందరపడి పెళ్లిళ్ళు చేస్తా ఉంటారు మన దేశంలో. కానీ అమ్మాయి తన కాలం మీద తాను నిలబడితే, ఒక ఉద్యోగం సంపాదించడం కానీ లేకపోతే ఇంకో రకంగా కానీ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ వస్తే ఆ గౌరవం వేరు, ఆ స్వాతంత్ర్యం వేరు. కాబట్టి తప్పకుండా ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా భవిష్యత్తులో మళ్లీ అధికారంలోకి మీ ఆశీర్వాదంతో వచ్చిన తర్వాత మరిన్ని కార్యక్రమాలు, భరోసా, సఖీ, షీటీన్స్, కేసీఆర్ కిట్లు, కళ్యాణ్ లక్ష్మి ఇట్లాంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు, వి హబ్ లాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేసుకున్నాం. దీనికి రెట్టింపు తప్పకుండా భవిష్యత్తులో కూడా చేసుకుందాం. తప్పకుండా గతంలో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో 50% స్థానిక సంస్థల్లో, అది జీహెచ్ఎంసీ అయితేనేమి లేదా మరి జిల్లా పరిషత్ అయితేనేమి, 50% మహిళలకు గతంలోనే రిజర్వేషన్లు కల్పించుకున్నాం. కానీ ఈసారి తప్పకుండా నాకు విశ్వాసం ఉంది, 50% రిజర్వేషన్ ఉన్నప్పటికీ
అంతకంటే ఎక్కువే మరి మా పార్టీ తరఫున కూడా మహిళలు ప్రాతినిధ్యం వహించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ భవిష్యత్ అంతా కూడా, ఎందుకంటే మహిళా రిజర్వేషన్ కూడా రాబోతా ఉంది కాబట్టి చట్టసభల్లో కూడా మరి సుశిక్షితులైన, తర్ఫీదు పొందిన, బాగా మరి సమాజం పట్ల, సామాజిక స్థితిగతుల పట్ల, మహిళల సమస్యల పట్ల అవగాహన ఉన్న, మరింత మంది చదువుకున్న విద్యార్థికులైన, సమాజం పట్ల అవగాహన ఉన్న మహిళలు రాజకీయాల్లో కూడా తప్పకుండా రావాలని కోరుకుంటూ మరి ఈ రోజు మళ్ళొకసారి అవార్డు పొందిన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన శ్రీమతి బొబ్బా నవతారెడ్డి గారికి గట్టిగా చప్పట్లతో ఒకసారి. వైసీపీ లీడర్ కురసాల కన్నబాబు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. మనం చాలా సులువుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఏం జరుగుతుందో అని. సంపద సృష్టిస్తాను, నాకన్నా సీనియర్ లేడు, నేను పెద్ద సంపద సృష్టికర్తనని ప్రచారం చేసుకుని ఇవాళ వరకు ఆయన ఏం చేశాడు అని అంటే ఈ రాష్ట్రానికి ఒక ఆర్థిక ప్రయోజనం చేకూరే ఒక్క నిర్ణయం కూడా తీసుకోలేదు. చివరికి నిన్న వాహనాల పన్నుని కేంద్ర ప్రభుత్వం తగ్గిస్తే జీఎస్టీని ఆ 10% రోడ్ ట్యాక్స్ కింద వేసి అది కూడా రికవరీ ప్రజల నుంచి అది కూడా తీసుకోవడానికి ఒక బిల్లుని ప్రవేశపెట్టారు. అంటే ఈ విధంగా ప్రజల్ని ఎక్కడా కూడా క్షమించి అయ్యో వీళ్ళ భారంగా ఉంది, వీళ్ళకి బాధలో ఉన్నారనే ఆలోచన వీళ్ళకి ఎక్కడ కనిపించదు. ఇంచుమించుగా ఎఫ్ఆర్ఎంబిని ఫస్ట్ టైం ఎఫ్ఆర్ఎంబి నిబంధనల్ని, అంటే ఎఫ్ఆర్ఎంబి నిబంధనలు ఒక చట్టం, అది చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ ఆయన ఇవాళ ఏ స్థితికి తీసుకొచ్చాడంటే ఎఫ్ఆర్ఎంబి అతిక్రమణ అనేది చాలా సహజమైన ప్రక్రియ కింద మార్చేశాడు. చంద్రబాబు చేసిన ఈ రకమైన కార్యక్రమాల వల్ల పరిమితికి మించి అప్పులు చేయడం ద్వారా రాష్ట్రం అధోగతి పాలు కాబోతోంది అనే విషయాన్ని కాగే చెప్పింది. ఇంతకుముందు 2014-19 మధ్య కూడా ఎఫ్ఆర్ఎంబి కన్నా ఎఫ్ఆర్బిఎం పరిమితి నుంచి 16 నుంచి 17 వేల కోట్లు అప్పు చేస్తే ఇప్పుడు కూడా 2024-25 సంవత్సరంలో ప్రభుత్వ రెవెన్యూ లోటు ఎఫ్ఆర్బిఎం ప్రకారం 2.7% ఉండాలి, కానీ అది 3.75%కి చేర్చారు. ఇంచుమించుగా ఇప్పుడు అప్పులు 3,18,000 కోట్లకి, ఆయన వచ్చిన ఈ 20 నెలల కాలంలో 3,18,000 కోట్ల అప్పులు చేసి ఇది ఒక పెద్ద ఘనతగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. ఈరోజు కూడా అప్పు చేయని రోజే మీకు కనబడదు. మీకు గుర్తుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు 19లో అధికారాన్ని విడిచిపెట్టే నాటికి, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు తీసుకునే నాటికి 100 కోట్లతో ఖజానా అప్పు చెబితే ఇంచుమించుగా 7,500 కోట్ల రూపాయల నిధులతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా దిగిపోయే నాటికి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అప్పచెప్పారు. అంటే ఏది ఒక శక్తికి, సామర్థ్యానికి, ఆర్థిక నిర్వహణకి కొలమానం అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణగా ఈ సందర్భంగా నేను చెప్తూ ఉన్నాను. చాలా దురదృష్టం ఏంటంటే జనం బాధల్లో మునిగిపోయి ఉంటే ఆటల్లో, పాటల్లో, డ్యాన్సుల్లో, కేరింతలతో శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక పక్క రాష్ట్రంలో కల్తీ పాలు, రాజమండ్రిలో కల్తీ పాలు సంఘటన జరిగి 7 చనిపోయారు, ఇంకా 10-15 మంది ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు, సీరియస్గా ఉంది. వేట్లపాలెంలో ఇంచుమించుగా 26 మంది బాణాసంచ పేలుడు సంఘటనలో చనిపోయారు, మిగతా 4 ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు, ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి. శ్రీకాకుళంలో నీరు కది జరిగి 6 ప్రాణాలు వదిలేశారు. ఈ రాష్ట్రంలో ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాని పరిస్థితిలో కనీసం ప్రజా సంక్షేమం కాదు, ప్రజాక్షేమం కాదు, ప్రజలకి కనీస అవసరాల మీద కూడా దృష్టి పెట్టిన ప్రభుత్వం. ఇవాళ అసెంబ్లీ అంటే ఏంటి? ప్రజలకి జవాబుదారీతనంగా చర్చించాలి. ఆ చర్చించడం మానేసి ఎమ్మెల్యేలు డ్యాన్సులు, ఏకపాత్రాభినయాలు, పాటలు,
ఇంకా వాట్ నాట్. చివరికి పేదలకు ఇచ్చే పెన్షన్ మీద కూడా స్కిట్లు వేస్తున్నారు. అసలు ఒక్కొక్కళ్ళు ఇంత పెద్ద పెద్ద నటులు దాగి ఉన్నారని మనకు తెలియదు. ఇంచుమించు 70-80 ఏళ్ళ వయసున్న పెద్దలు కూడా ఇంత పెద్ద నటులా అనేది ఆశ్చర్యపోయాం నిన్న చూసి. న్యాచురల్గా నటులందరూ ఆ పార్టీలో ఉన్నారు, అది వేరే విషయం. టీడీపీ లీడర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. తయారు చేసిన వెన్నతో తయారు చేసిన వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఏదప్పుడు ఫ్యాక్టర్ ఈక్వేషన్ ఒకటి వస్తే కలిసి తక్కువ శాతం ఉంటే ఐడెంటిఫై కాదు అని చెప్పారు. 5 వస్తే ఏంటి ఎన్డీఆర్ఐ రిపోర్ట్ చూసినప్పుడు చివరికి మేము ఇంతవరకు దీనికి సంబంధించిన టెస్ట్ మేము ఉంది అని చేయలేదు నిర్ధారించిన మొట్టమొదటిసారి మా ల్యాబ్ పంపించారు. అదే దాన్ని మేము మా ఇన్ హౌస్ గా మేము డెవలప్ చేసిన ప్రక్రియ మేము టెస్ట్ చేసామని ఎన్డీఆర్ఐ రిపోర్ట్ ఉందో ఎక్కడ కూడా వీటి మీద నెయ్యి కల్తీ జరగలేదని దాని ద్వారా మేము చేసామనే మాట ఎన్డీఆర్ఐ రిపోర్ట్ లేదని కానీ ఇవ్వాల. కానీ ఈ కల్తీ నెయ్యిలో ఏదైతే ఫ్యాక్టర్ ఇన్వాల్వ్ అయిందంతా కూడా ఎన్డీఆర్ఐ లో పనిచేసే ఐడెంటిఫై కాదు అని చెప్పారు. ఎన్డీఆర్ఐ రిపోర్ట్ చూసినా కూడా సీనియర్ మేము ఇంతవరకు దీనికి సంబంధించిన కమర్షియల్ గా మేము ఎప్పుడు చేయలేదు స్పష్టంగా పేర్కొంటే మొట్టమొదటిసారి వాళ్ళ ల్యాబ్కు పంపించారు. ఏ ప్రభుత్వాన్ని మేము మా ఇన్ హౌస్ నిర్ధారించిన చర్యలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేశామని చేస్తే వాళ్ళకి మాకు పూర్తిగా వీటి మీద సమర్థత 2020లో చైర్మన్ గా వచ్చి దాని ద్వారా మేము చేసాం. 2024 ఈ ప్రభుత్వం ఆయన తర్వాత వచ్చిన భూమన కన్నా కల్తీ నెయ్యిలో ఇన్వాల్వ్ అయింది ఎవరు? 60 లక్షలు ఇన్వాల్వ్ అయిందంతా కూడా ఎన్డీఆర్ఐ లో పనిచేసే సీనియర్ కల్తీ జరిగింది. 234 కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం జరిగింది. దానిలో 12.5 కోట్ల రూపాయలు విజయవాడలో స్పష్టంగా పేర్కొంది. దానిలో 7.5 కోట్ల రూపాయల హవాలా ద్వారా ఏ ప్రభుత్వం అయితే స్పష్టంగా జరిగిందని నిర్ధారించి చర్యలకు ఉపక్రమించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిగ్గులేస్తే గొప్పాళ్ళంటే 2022లో ఆనాడు టీఆర్ఐ లో చైర్మన్ గా వచ్చి 2024 ఈ ప్రభుత్వం దాని వచ్చిన భూములు కట్టిన హయాంలో కూడా ఆనాడున్న మీ 60 లక్షల అలాగే కొంతమంది కేజీల అనానమస్ లెటర్ కలిస్తే జరిగింది. దాన్ని 234 కోట్ల రూపాయలు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ఢిల్లీలో రైజినా డైలాగ్ 2026 సదస్సులో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు. మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రెస్ మీట్ హాల్లో అంశాలపై వివరణ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.